हेलो एवरीवन, आई एम हार्दिक शेटा फ्रॉम सारस्वत इंटरनेशनल एकेडमी वापी। आज આપણે ધોરણ 12 વિષય ભૌતિક વિજ્ઞાન ચેપ્ટર નંબર 3 પ્રવાહ વિદ્યુતમાં સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાઓની તૈયારીઓ ચાલુ કરીએ। આ ચેપ્ટરમાં પહેલો જ લેક્ચર છે એટલે હું તમને બોર્ડના અમુક કન્સેપ્ટ પ્લસ થોડા એડિશનલ કન્સેપ્ટ છે તે રિવાઇઝ કરાવું, બરાબર। પછી આપણે ન્યુમેરિકલ્સ પર આવશું, બરાબર છે। तो ऑलरेडी तमे बोर्डना लेक्चर अटेन्ड करेला ज छे आ चेप्टरना, एटले तमने घणुं बधुं नॉलेज ऑलरेडी छे ज। आपणे पहेला रिवाइज करी लईए फटाफट, पछी आपणे न्यूमेरिकल्स पर आवी जशुं, बराबर। तो सौथी पहेला विद्युत प्रवाह शुं छे तमने खबर ज छे। विद्युत प्रवाह शुं छे तो के I बराबर Q/T। आ सूत्र तमने आवडे ज छे। Q શું છે તો કે આપેલ આડછેદને લંબ રૂપે પસાર થતો ચોખ્ખો વિદ્યુતભાર, અને T શું છે એ વિદ્યુતભારને પસાર થવા માટે લાગતો સમય, એટલે વિદ્યુત પ્રવાહ I બરાબર Q/T। ચલો, તો આનો એકમ શું બનશે? વિદ્યુત પ્રવાહનો એકમ બનશે એ કુલમ્બ પર સેકન્ડ, અથવા તો તમે કહી શકો એમ્પિયર। એસા એકમની વાત કરીએ છીએ, કુલમ્બ પર સેકન્ડ, अथवा तो तेने नाम आपी शको एम्पियर, बराबर। धारो के आ प्रवाह छे ए अचल नथी। समझो, तमे केम 11th स्टैंडर्ड में वेग शोधता हता तो तेमां बे प्रकारना वेग आवता हता, अचल वेग अने एक सरेराश वेग अने एक तत्कालीन वेग। तेवी रीते सरेराश विद्युत प्रवाह अने तत्कालीन विद्युत प्रवाह पण आवी शके। तो धारो के कोई एक चौक्कस समयगाळा माटे मारे सरेराश विद्युत प्रवाह मेळववो छे, तो I विद्युत प्रवाहनी सरेराश मने मळशे ΔQ/ΔT थी कोई एक मोटा समयगाळा दरमियान पसार थतो एक मोटो विद्युतभारनो जथ्थो। ओके, हवे आ ज वस्तुने मारे कोई एक चौक्कस समय साथे रिलेट करवी छे, तो तत्कालीन विद्युत प्रवाह, तत्कालीन एटले कोई एक चौक्कस समयनो, तो तेना माटे तमे समयगाळो शुं करी दो छो? लगभग शून्यनी नजीक। तो तत्कालीन विद्युत प्रवाह बनशे I बराबर dQ/dt। अने आना परथी जो तमने विद्युत भार मेळववानुं के तो dQ = शुं लखी शकाय? I dt। बंने बाजू संकलन करी दो एटले Q = थशे I dt संकलनमां, बराबर। तमने एम कहेवामां आवे के एक वाहक तारमांथी पसार थतो विद्युत प्रवाह I बराबर 3t² - 4t + 5 सूत्र अनुसार बदलाय छे। मतलब प्रवाह छे समय पर आधारित छे। तो t बराबर 2 सेकंड थी t बराबर 8 सेकंड सुधी में पसार थतो विद्युतभारनो कुल जथ्थो शोधो। तो Q बराबर तमे संकलन में I dt मूकशो, I नी जग्याए जे पेलुं t वाळुं समीकरण हतुं ते मूकशो, अने लिमिट मूकी देशो 2 सेकंड थी लईने 8 सेकंड सुधी। तमने एम कहेवामां प्रथम 4 सेकंड में विद्युतभारनो जथ्थो मेळवो, तो प्रथम 4 सेकंड एटले 0 थी लईने 4 सेकंड सुधी। तो अहींया नीचेनी लिमिट आवशे 0, उपरनी लिमिट आवशे 4। ओके, फटाफट क्विक रिविजन करीए छीए, एटले जेटલું હું અહીંયા લખતો જાઉં તમે સાથે સાથે લખતા જાઓ। કદાચ અમુક વસ્તુ એવી હોય કે જે હું બોલું છું અને અહીંયા લખેલું નથી, તો એ પણ તમે નોટ કરી લો, બરાબર। ચલો હવે આગળ વધીએ। તો હવે લઈએ વિદ્યુત પ્રવાહ ઘનતા। વિદ્યુત પ્રવાહ ઘનતા, હવે આમાં ઘણા બધા સૂત્ર બનશે। J બરાબર મેઇન સૂત્ર છે I/A, મેઇન સૂત્ર છે J = I/A। હવે આ J નો એકમ તમે વિચારો તો એકમ થશે એમ્પિયર છેદમાં મીટર સ્ક્વેર, કેમ કે વિદ્યુતભાર છેદમાં શું છે? આડછેદનું ક્ષેત્રફળ, એમ્પિયર પર મીટર સ્ક્વેર। हजू आगळ आपणे विचारीए तो आ जे भौतिक राशि है ए सदिश राशि है। समझो, विद्युत प्रवाह ने आपणे डिफाइन करेलू है विद्युत भार छेदमां समय थी। विद्युत भार अदिश, समय अदिश, एटले विद्युत प्रवाह पण अदिश, बराबर। ज्यारे विद्युत प्रवाह ने डिफाइन करवामां आव्युं त्यारे आपणे तेने अदिश राशि तरीके ध्यानमां लीधेल हतुं। केम? केम के त्यारना उपयोग प्रमाणे विद्युत प्रवाहनी दिशानुं कोई महत्व नहोतुं। तमने खबर हो तो साचो विद्युत प्रवाह, रैवाजिक विद्युत प्रवाह आ बधुं तमे भणो छो, बोर्ड में भणी ज गया छो, बराबर। तो विद्युत प्रवाहनी दिशानुं त्यारे कोई महत्व नहोतुं। पछी धीरे धीरे खबर पड़ी कि विद्युत प्रवाहनी दिशाने अनुसार पण
घणी बधी भौतिक राशिओमां फेरफार जोवा मळे छे। जेम के सौथी मेन आपणे वात करीए तो चुंबकत्व, विद्युत प्रवाहना लीधे जे चुंबकीय असरो उत्पन्न थाय ए विद्युत प्रवाहनी दिशा पर आधार राखे छे। एटले आपणे विद्युत प्रवाह तो अदिश राशि है, पण तेने साथे अमुक राशिओ एवी बनावी के जे सदिश स्वरूपे होय। बराबर, जेम के विद्युत प्रवाह घनता, बराबर, ए सदिश राशि है। तमे आगळ जता जोशो मैग्नेटिक्स में विद्युत प्रवाह खंड आईडीएल, बराबर, ते विद्युत प्रवाहनी दिशा दर्शाववा माटे एक नानो सूक्ष्म खंड पसंद करीए छीए। केम? केम के विद्युत प्रवाह ने आपणे ज्यारे डिफाइन कर्युं त्यारे दिशा ने ध्यान में लीधेली नथी। ओके, तो सदिश राशि है अने दिशा कई तरफ हशे? तो कि दिशा हशे ए प्रवाहनी दिशा में। एटले ज्यां ज्यां विद्युत प्रवाहनी दिशानी जरूर पड़ती हशे त्यां त्यां आपणे जे नो उपयोग करशुं, विद्युत प्रवाह घनतानो। एटले आई बराबर तमे लखी देशो जे इंटू ए। हवे आई नी भले दिशा नहीं पण जे नी तो छे, बराबर, दिशा नी जरूर पड़े तो। हवे समझो के जो प्रवाह छे, बराबर, ए समान नहीं तो एटले के बदलातो जतो होय तो प्रवाहना मूल्य में सतत फेरफार थतो होय बनी शके, अथवा तो जे क्षेत्रफल मांथी ते पसार थाय छे ते क्षेत्रफल असमान होय। बराबर, एवुं जरूरी नहीं कि आड़छेदनुं क्षेत्रफल छे बधी जग्याए सरखुं होय। कदाच बनी शके तमने वायर ज आवो आपी दे तो अहींया आड़छेदनुं क्षेत्रफल ओछुं छे, अहींया आड़छेदनुं क्षेत्रफल वधारे छे। बराबर, विद्युत प्रवाह तो समान ज छे केम के श्रेणी में प्रवाह समान होय तो प्रवाह घनता में फेरफार थशे ने। बराबर, एटले ए प्रमाणे हवे तमारे विचारवुं पड़शे। तो आपणे अहींया लखीए क्षेत्रफल समान न होय तो, यूनिफॉर्म ना होय तो, एक सरखुं ना रहेतुं होय तो। बराबर, तो तमे जे सदिश छे ए तमे अहींया लखशो डेल्टा आई छेदमा डेल्टा ए, डेल्टा आई छेदमा डेल्टा ए। घणी वखत एवुं पण बनशे, घणी वखत एवुं पण बनशे के जे आ क्षेत्रफल छे तेने लंब रूपे प्रवाह न जतो होय। समझो, जे बराबर आपणे आई डिवाइड बाय ए करीए छीए ने ए शेना माटे छे कि आवी रीते एक पाइप छे, ओके, अने तमे अहींया आड़छेदनुं क्षेत्रफल पसंद करेलुं छे जेनो क्षेत्रफल सदिश आ दिशामां छे। आ कयो सदिश छे? क्षेत्रफल सदिश। अने विद्युत प्रवाह पण आ दिशामां ज बहार निकळे छे। बराबर, एटले विद्युत प्रवाह छे आपेल पृष्ठने लंब छे, अथवा तो बोली शको क्षेत्रफल सदिश ने समांतर छे, त्यारे तमे आ यूज करो छो आई डिवाइड बाय ए। हवे हूँ जे कंडीशन लઉં છું तेमां डेल्टा ए सदिश ए प्रवाहनी दिशा ने समांतर न होय तो, डेल्टा ए सदिश ए प्रवाहनी दिशा ने समांतर न होय तो एटले के आवी रीते तमारी पासे एक प्लेट छे पण तमे एक क्षेत्रफल लई लीधुं आम क्रॉस में, तो अहींया तमे जोशो तो आ क्षेत्रफल सदिशनी दिशा थई। क्षेत्रफल सदिश हमेशा पृष्ठने लंब होय एटले आ थई गई क्षेत्रफल सदिशनी दिशा अने आ बाजू थई गयो विद्युत प्रवाहनी दिशा अने बंने वच्चे कंईक खूणो बने छे थीटा। तो पछी तमारे विद्युत प्रवाहनी दिशामांनो घटक पसंद करवो पड़े एटले के आ क्षेत्रफल सदिश छे तेनो आ बाजुनो घटक एटले ए cos थीटा तमारे लेवुं पड़े। तो ए नी जग्याए शुं थई जशे? ए cos थीटा। डेल्टा ए नी जग्याए शुं थई शके? डेल्टा ए cos थीटा। बराबर, एटले आगळनुं जे छे हुं अहींया लखुं छुं, समजजो
तो जे इक्वल टू बनशे डेल्टा आई छेदमां डेल्टा ए कॉस थीटा। तो हूँ डेल्टा आई इक्वल टू लखी शकूँ जे डेल्टा ए कॉस थीटा। सूक्ष्म लई लऊँ तो डी आई इक्वल टू जे डी ए कॉस थीटा। आने हूँ एवी रीते लखी सकूँ जे सदिश डॉट डी ए सदिश अने मारे आई जोतो होय तो बंने बाजू संकलन करवू पड़े। तो संकलन में आवशे जे सदिश डॉट डी ए सदिश। आ सूत्र याद राखवानुं छे बराबर। अहींया जे नॉर्मल जे छे ए बनी जशे आई डिवाइड बाय ए कॉस थीटा बराबर। क्षेत्रफल बधी जग्याए समान होय तो आ रीते जे इक्वल टू आई डिवाइड बाय ए कॉस थीटा बदलातुं रहेतुं होय तो जे इक्वल टू डेल्टा आई डिवाइड बाय डेल्टा ए कॉस थीटा ने बधानो तमारे पछी सरवाळो करवो पड़शे बराबर। ओके आ रीते तमने विद्युत प्रवाहनुं लास्ट सूत्र मळशे संकलन में जे डॉट डी ए। हवे जे अने डी ए नो केवो गुणाकार छे अदिश गुणाकार एटले जे जवाब आवशे ते केवो आवशे अदिश केम के विद्युत प्रवाह छे अदिश राशि छे। चलो अहींया सुधी बधुं क्लियर हशे। एक वखत स्क्रीनशॉट लई लो पछी आपणे आगळ वधीए। ओके तो हवे बात करिए ड्रिफ्ट वेग। ड्रिफ्ट वेगनो कन्सेप्ट थोड़ोक व्यवस्थित समझी लो केम के आना परथी घणा लॉजिकल क्वेश्चन्स पण आवे छे बराबर। थोड़ुंक व्यवस्थित समझी लो कि धारो के एक वाहक तार छे वाहक तार ने थोड़ो आपणे वधारे पड़तो झूम करी लीधेलो छे अने जोईए छीए के अंदर शुं थाय छे। तो वाहक तार कोईपण धातुनो बनेलो छे धन आयनो हशे ज। धन आयनो पोताना मध्यमान स्थाननी आसपास दोलनो करता हशे बराबर। धन आयनो पोताना मध्यमान स्थाननी आसपास दोलनो करता हशे बराबर। अने इलेक्ट्रॉन छे तेने आमांथी पसार थवानुं छे बराबर। एक टाइप तमे समझी लो कि इलेक्ट्रॉन छे एने आ बधा नड़तर रूप छे। हवे एक कोई एक इलेक्ट्रॉननी वात करूँ कोई एक इलेक्ट्रॉननी गतिनी वात करूँ तो ये अहींया जशे त्यां कोलाइड थया पछी बनी शके के आ बाजू जाय त्यां कोलाइड थया पछी अहींया आवी शके અહીંથી અથડાયા પછી પાછો એ અહીંયા જાય અહીંયા વચ્ચે જ અથડાઈ ગયો પાછો એ અહીંયા જાય બની શકે પાછો અહીંયા અથડાશે અને એ કોઈ એક ચોક્કસ સમયે આ બિંદુ પાસે પહોંચે છે બરાબર। પહેલી વાત એ કે તમારે મેળવવાનો છે વેગ અને એ પણ કેવો ડ્રિફ્ટ વેગ। ડ્રિફ્ટ ગતિ એટલે કેવી તો કે इलेक्ट्रॉननी धन आयनो साथेनी અથડામણ दरमियान थती गति बराबर। हवे मेन वस्तु समझवानी छे कि वेग आवे तो अंतर आवे। वेग बराबर शुं लखो तमे वेग बराबर तमे लखशो स्थानांतरना छेदमां समयगाळो। तो तमारे अहींया स्थानांतर शुं लेवुं समय शुं लेवुं ए बधुं तमारे विचारवानुं छे बराबर। तो तमे 11मा धोरणमां एक थियरी भणी गया था याद होय तो सरेराश मुक्त पथ बराबर वायु माटे भणी गया था याद छे कि एक अणु छे ए गति करे छे बराबर। एक अणु छे ए गति करे छे अने एना पथमां जो कोई बीजो अणु आवे छे આવી રીતનો કંઈક ડાયાગ્રામ હતો યાદ આવતું હોય તો ધીરે ધીરે આ ગતિ થાય છે। અહીંયા અણુ આવે અને અહીંયા અણુ આવે ત્યાં સુધી પ્રોબ્લેમ નથી। આની અંદર કોઈ અણુ આવી ગયો તો ત્યાં અથડામણ થશે અને આના મદદથી આપણે સરેરાશ મુક્ત પથ મેળવતા હતા યાદ હોય તો બરાબર। તો એ કન્સેપ્ટનો યુઝ અહીંયા પણ થઈ શકે કેમ કે અહીંયા પણ ઇલેક્ટ્રોન છે એ ગતિ કરે છે અથડામણ થાય છે બરાબર। તો સમજો અહીંથી ઇલેક્ટ્રોન નીકળે છે ત્યારે કંઈક એ ગતિ મેળવે છે અહીંયા સુધી પહોંચતા પહોંચતા ગતિ થઈ જાય છે 0। અથડામણ થશે એટલે કે પાછો એ પ્રવેગિત થશે પ્રવેગિત થયા બાદ એ પાછો ગતિમાં આવશે અહીંયા પહોંચતા પહોંચતા વેગ થઈ જશે 0। પાછી અથડામણ થઈ પાછો વેગમાં વધારો થયો અહીંયા પહોંચતા પહોંચતા અહીંયા વેગ વધે છે વધે છે વધે છે ઘટે છે ઘટે છે ઘટે છે ઘટે છે 0 થઈ ગયો। તો અહીંયા વેગ 0 હતો વેગ વધ્યો ઘટ્યો 0 થઈ ગયો અહીંયા પહોંચ્યા હતા પાછો 0 થઈ ગયો। એટલે દરેક क्रमिक અથડામણ दरमियान इलेक्ट्रॉन एक वखत रिलेक्स थाय छे
बराबर ने? આપણે એમ કહીએ ને કે આપણે ઘરે આરામથી પહોંચી ગયા, સ્કૂલથી ઘરે ગયા, ઘરે આરામથી પહોંચી ગયા અને રિલેક્સ થઈ ગયા, તો એવી રીતે ઇલેક્ટ્રોન છે એ અહીંયા સ્થિર સ્થિતિમાં હતો, ગતિમાં આવ્યો, અહીંયા આવ્યો તો સ્થિર સ્થિતિમાં થઈ ગયો. એટલે દરેક ક્રમિક અથડામણ દરમિયાન ઇલેક્ટ્રોન એક વખત રિલેક્સ થાય છે. એટલે જે આ સમયગાળો છે, અહીંથી અહીંયા સુધી પહોંચવાનો જે સમયગાળો છે તેને આપણે કહીએ છીએ રિલેક્સેશન સમય. રિલેક્સ થવા માટેનો સમય, રિલેક્સ થવા માટેનો સમય. એટલે જે નીચે સમયગાળો આવશે એ કયો આવશે? તો કે રિલેક્સેશન સમય. જેને આપણે દર્શાવીએ છીએ ટોથી, જેને આપણે દર્શાવીએ છીએ ટોથી. હવે ઉપર જોઈએ સ્થાનાંતર શું આવી શકે. સમજો, હવે ટો રિલેક્સેશન સમય છે, પણ સમય પાછા જોશો તો અહીંયા અલગ લાગશે, કેમ કે નજીક છે, અહીંયા દૂર છે, વધારે લાગશે, અહીંયા મોડરેટ, અહીંયા પણ બહુ મધ્યમ, અહીંયા સાવ ઓછો, અહીંયા પાછો વધારે. તો રિલેક્સ થવા માટેનો સમય દરેક અથડામણ દરમિયાન અલગ અલગ છે. બે ક્રમિક અથડામણ દરમિયાન જે સમય લાગે છે એ દરેક અથડામણ દરમિયાન અલગ અલગ મળે છે. એટલે આપણે આ બધા સમયની શું કરીએ છીએ? સરેરાશ. બરાબર? તો રિલેક્સેશન સમયની વ્યાખ્યા આપણે કઈ રીતે બનાવીએ છીએ? તો કે બે ક્રમિક ઇલેક્ટ્રોનની બે ક્રમિક અથડામણ વચ્ચેના સરેરાશ સમયગાળાને રિલેક્સેશન સમય ટો કહે છે. ક્લિયર? ઓકે. તો આવી રીતે સ્થાનાંતર પણ લેવું પડશે. તો સ્થાનાંતર તમે જોશો તો એક વખત આટલું, 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 અલગ અલગ સ્થાનાંતર છે. હવે અલગ અલગ સ્થાનાંતર છે તો બધા સ્થાનાંતરનું તમારે શું લેવું પડે? સરેરાશ. એટલે અહીંયા જે આવશે તે શું આવશે? સરેરાશ મુક્ત પથ. યાદ આવ્યું કંઈ? અને આ છે ડ્રિફ્ટ વેગ. આ વેગ કયો બની જશે? ડ્રિફ્ટ વેગ વીડી. એટલે વીડી ઇક્વલ ટુ સરેરાશ મુક્ત પથને હું લેમડાથી દર્શાવું તો લેમડા ડિવાઈડ બાય ટો. એ તો તમને ઈચ્છા પડે તે. તમને એમ થાય કે આવું લાંબડા શું રાખવું, નથી ગમતું, કંઈક બીજું રાખી શકો. બરાબર? એલ બાર રાખી દો, ચાલશે, એ પણ સરેરાશ મુક્ત પથ જ છે. ક્લિયર? ઓકે. એટલે પહેલો કન્સેપ્ટ તો આ છે કે સ્થાનાંતરના છેદમાં સમયની રીતે તમે કઈ રીતે લખી શકો. બરાબર? બીજો કન્સેપ્ટ શું છે એ સમજો. તો એ તમને ટેક્સ્ટબુકમાં ઓલરેડી આપેલો જ છે કે અહીંયા ઇલેક્ટ્રોન છે પ્રવેગી ગતિ કરે છે, પણ સરેરાશ રીતે જુઓ તો એ વીડી જે છે ડ્રિફ્ટ વેગ એ કોઈ પણ એક કંડક્ટર માટે અચળ બની જાય છે. બરાબર? એટલે અહીંયા પ્રવેગી ગતિ છે, પ્રતિપ્રવેગી ગતિ છે, અહીંયા પણ પ્રવેગી ગતિ છે, પ્રતિપ્રવેગી ગતિ છે, પણ સરેરાશ રીતે જુઓ તો લગભગ ડ્રિફ્ટ વેગ અચળ બની જાય છે. અને ડ્રિફ્ટ વેગનું સૂત્ર વીડી ઇક્વલ ટુ તમને મળે છે, ડ્રિફ્ટ વેગનું સૂત્ર તમને વીડી ઇક્વલ ટુ મળશે પ્રવેગ એ ઇન્ટુ ટો. અને પ્રવેગ એ છે ઈ બાય એમ ઇન્ટુ ટો. આ વેગની દિશા એ આ પ્રવેગની દિશા હશે, અને પ્રવેગની દિશા હશે એ ઇલેક્ટ્રોન માટે ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડની વિરુદ્ધ દિશામાં હશે, કેમ કે વિદ્યુત ક્ષેત્રની વિરુદ્ધ દિશામાં હંમેશા ઇલેક્ટ્રોન ઉપર બળ લાગે. ક્લિયર? ચલો, અહીંયા સુધી બધું ક્લિયર હશે. હવે આગળ વીડીને બીજી કઈ રીતે ડિફાઇન કરી શકાય? તો કે લાગુ પાડેલું ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ નથી. સમજજો કે આ કંડક્ટરને મેં કોઈ બેટરી સાથે કનેક્ટ કરેલું નથી, ત્યારે આ ઇલેક્ટ્રોન એથી લઈને ક્યાં સુધી પહોંચે છે? બી સુધી. આપણે બી અહીંયા ચેક નથી રાખવો, સમજો અહીંયા ક્યાંક બી છે. પછી જેવી હું બેટરી કનેક્ટ કરું, બેટરી કનેક્ટ કર્યા બાદ બેટરી આપણે વિરુદ્ધ દિશામાં કનેક્ટ કરવી પડશે. એટલે વિદ્યુત ક્ષેત્ર છે એ આ બાજુનો છેડો જુઓ ધન છેડો બને, અને આ બાજુનો છેડો છે બેટરીનો ઋણ છેડા સાથે છે. વિદ્યુત ક્ષેત્ર જે ઉત્પન્ન થાય એ ધનથી ઋણ તરફ વિદ્યુત ક્ષેત્રની વિરુદ્ધ દિશામાં ઇલેક્ટ્રોન પર બળ લાગે. એ બળના લીધે હવે ઇલેક્ટ્રોન છે એ આવી રીતે જાય છે. સમજો અહીંયા ગયો, અહીંયા અથડાયો, અહીંયા અથડાયો, અહીંયા અથડાયો, બરાબર, અહીંયા અથડાયો, અને અહીંયા કંઈક પહોંચી ગયો બી ડેશ પર. બરાબર? તો આ પાછું સમજવા જેવું છે કે એથી લઈને એ ઇલેક્ટ્રોન બી સુધી પહોંચતો હતો, વિદ્યુત ક્ષેત્ર હાજર નહોતું, ત્યારે
तो आवा तो घणा बधा इलेक्ट्रॉन हता, अस्तव्यस्त गति करता हता અને બધા ઇલેક્ટ્રોનનો વેગ એવી રીતે હતો કે કુલ પરિણામી વેગ શૂન્ય થઈ જાય। ટૂંકમાં એ થી બી સુધી પહોંચવા માટેનો કોઈ અસરકારક વેગ છે જ નહીં। જે ડ્રિફ્ટ વેગ આપણે કહીએ છીએ તે તો એ થી બી ડેશ સુધી પહોંચવામાં અસરકારક વેગ છે। એ થી બી ડેશ સુધી તમે પહોંચો છો મતલબ ઇલેક્ટ્રોન સ્થાનાંતરિત થયો એ થી લઈને બી ડેશ સુધી, પણ જે તમને વેગ મળે છે એ આ બી થી બી ડેશ સુધીમાં જ મળે છે। કેમ કે બેટરી નહોતી ત્યારે એ થી બી સુધી તો પહોંચતો જ હતો, બેટરી મળી એટલે ક્યાં સુધી પહોંચ્યો? બી ડેશ સુધી। તો એ થી બી સુધી પહોંચતો હતો તેમાં વેગ હતો 0। કેમ? બધાનો સરેરાશ વેગ કરશો 0 થઈ જશે। તો જેટલા ઇલેક્ટ્રોન છે જેને વિદ્યુત ક્ષેત્રની અસર હેઠળ ગતિ કરવી છે તે વધારાનું જે સ્થાનાંતર કરે છે બી થી લઈને બી ડેશ સુધી। સમજ પડી? ક્લિયર છે આટલું? એટલે વીડીનું એક હજુ સૂત્ર આવું બનશે, અસરકારક સ્થાનાંતર છેદમાં સમયગાળો, એટલે કે અહીંયા બી થી લઈને બી ડેશ અને ત્યાં સુધીમાં સમય ધારો કે ટી લાગેલો છે, બરાબર। એ થી લઈને બી ધારો કે 1000 ઇલેક્ટ્રોન ગતિ કરે છે તો તેનો વેગ સરેરાશ 0 થઈ જાય છે, બરાબર। એટલે જે બેટરીની અસર થઈ છે એ તો ઇલેક્ટ્રોનને ખાલી બી સુધી ઓલરેડી પહોંચતો હતો એને બી ડેશ સુધી પહોંચાડવામાં હેલ્પ કરે છે। તો જે વિદ્યુત ક્ષેત્રની અસર થઈ છે તે ખાલી બી થી લઈને બી ડેશ સુધીનું અસરકારક સ્થાનાંતર આપે છે। એટલે અસરકારક સ્થાનાંતર છેદમાં સમયગાળામાં આપણે બી ડેશ ડિવાઇડ બાય ટી લીધેલું છે અને એ તમને મળે છે ડ્રિફ્ટ વેગ વીડી। ક્લિયર? ઓકે, અહીંયા સુધી લગભગ બધું આવડતું હશે, હવે કોઈ પ્રોબ્લેમ નહીં હોય। તમને પેલું પણ આવડી ગયું છે, જે ઇક્વલ ટુ આઈ ડિવાઇડ બાય એ, બરાબર। વિદ્યુત પ્રવાહ ઘનતા આવડી ગયું છે, ડ્રિફ્ટ વેગ આવડી ગયું છે, વિદ્યુત પ્રવાહ આવડી ગયું છે, વિદ્યુત પ્રવાહ પરથી વિદ્યુત ભાર કઈ રીતે મેળવવો એ પણ આવડી ગયું છે। હવે આ બધું તમે જેટલું સમજેલા છો તે લખીને રાખો, પછી આપણે પાછા આગળ વધીએ। ઓકે, હવે વાત કરીએ ઓહમનો નિયમ, બરાબર। ઓહમનો નિયમ તમે ભણી ગયા છો, આઈ ઇક્વલ ટુ આઈ ચલે છે વી ને એ બધું, બરાબર। તો સીધું હું સૂત્રથી શરૂઆત કરું છું। વી ઇક્વલ ટુ તમારી પાસે સૂત્ર છે આઈ આર, જ્યાં આર છે અચળ છે, એટલે કે વાહક તારનો અવરોધ છે જે વી અને આઈના મૂલ્યથી સ્વતંત્ર છે। જ્યાં સુધી વાહક તારની જે ભૌતિક પરિસ્થિતિ છે તેમાં તમે ફેરફાર ન કરો તો, એટલે કે લંબાઈ, આડછેદનું ક્ષેત્રફળ, દબાણ, તાપમાન, આ બધું, બરાબર। એટલે તમે લખી શકો વી ઇક્વલ ટુ આઈ આર। ઓકે, તેમાં પાછું, બરાબર, આર ને અસર કરતા પરિબળો, બરાબર। તો ક્યાં ક્યાં છે સમજો। એક આવશે દ્રવ્યનો આંતરિક ગુણધર્મ, દ્રવ્યનો આંતરિક ગુણધર્મ જેને આપણે કહીએ છીએ અવરોધકતા, જેને દર્શાવીશું રો થી। એક આવશે લંબાઈ, લંબાઈને આપણે એલ કહીશું, પણ યાદ રાખવાનું કે વિદ્યુત પ્રવાહની દિશામાં જે ડાયમેન્શન છે તેને હું લંબાઈ કહીશ। જેમ કે તમને આવી રીતે એક લંબઘન જેવો એક વાહક સળિયો આપી દે અને તમને એમ કે અહીંથી વિદ્યુત પ્રવાહ આવે છે ને અહીંયાથી બહાર નીકળે છે, તો આ જે ઊંચાઈ છે એ લંબાઈ બની જશે, તમારે આને લંબાઈ કહેવું પડશે પછી, બરાબર। અને જે દિશામાં પ્રવાહ છે તેને લંબ જે તમને સમતલ દેખાય છે એ બનશે આડછેદનું ક્ષેત્રફળ। એટલે એક આવશે આડછેદનું ક્ષેત્રફળ। એટલે જરૂરી નથી કે હંમેશા લંબાઈ છે એ જ અહીંયા લંબાઈ તરીકે કન્સિડર થાય। આ તમે નોર્મલી તમે અહીંયા શું કહો છો, ઊંચાઈ, જાડાઈ એવું કંઈક બોલો છો ને, તો એ અત્યારે લંબાઈની જેમ તમે ગણશો। કેમ? કેમ કે વિદ્યુત પ્રવાહની દિશામાં જે ડાયમેન્શન છે તેને તમે લંબાઈ કહેશો। આડછેદનું ક્ષેત્રફળ એ અને તાપમાન ટી। ઓહમના નિયમમાં ચોખવટ કરેલી જ છે,
નિશ્ચિત ભૌતિક પરિસ્થિતિ માટે એટલે કે તાપમાન અચળ હોવું જોઈએ તો અવરોધ કોના પર આધાર રાખશે 3 પર એટલે અચળ તાપમાને R બરાબર સૂત્ર શું આવતું હતું રો L બાય A બરાબર હવે તમે R ચલે છે L લખી શકો R ચલે છે 1/A લખી શકો પણ એ કોના માટે ને કઈ પરિસ્થિતિમાં એ પણ સમજવાનું છે તમે આ લખી શકો છો પણ કઈ પરિસ્થિતિમાં જ્યારે તમે એક વાહકનો અવરોધ માપો છો એક લંબાઈ અને એક ક્ષેત્રફળ માટે એ વાહક ઉચકીને બીજે મૂકી દીધો બીજો વાહક લઈને આવ્યા તેની લંબાઈ અને ક્ષેત્રફળને અનુરૂપ તમે અવરોધ માપો છો તો એ અલગ અલગ અવરોધક માટે R ચલે છે L R ચલે છે 1/A લખી શકાય પણ તમને એમ કહેવામાં આવે કે એક જ દ્રવ્ય છે એક જ વાહક તાર છે તેની લંબાઈમાં હું આમ વધારો કરું છું લંબાઈ ડબલ કરું છું તો તમે એમ કહેશો R ચલે છે L અવરોધ પણ ડબલ થઈ જાય એવું નથી બરાબર એટલે કોઈ એક અવરોધક માટે R બરાબર તમે શું લખો છો રો L બાય A તેનો ગુણાકારમાં L બાય L કરી દઉં તો રો L સ્ક્વેર બાય V થઈ જાય V એટલે કદ બરાબર હવે તમે કહી શકો કે અહીંયા રો અને V બંને અચળ છે રો V કદ છે અને કદ પણ અચળ છે બરાબર તો અહીંયા R ચલે છે શું થઈ જશે L સ્ક્વેર એટલે લંબાઈ હું 2 ગણી કરીશ અવરોધ 4 ગણો થશે લંબાઈ 3 ગણી કરીશ અવરોધ 9 ગણો થશે બરાબર તો R ઇઝ ઇક્વલ ટુ રો L સ્ક્વેર બાય V થઈ જશે એટલે તમે એકના એક તારની લંબાઈમાં ફેરફાર કરાવો છો તો પછી લંબાઈમાં ફેરફાર થશે એ પ્રમાણે ક્ષેત્રફળમાં પણ ફેરફાર થશે એટલે તમે R ચલે છે L એકલું ના લખી શકો તમારે બંને ભેગું લખવું પડે R ચલે છે L અને R ચલે છે 1/A આખું એક સાથે લખવું પડે R ચલે છે L બાય A બરાબર એટલે લંબાઈમાં ફેરફાર કરો છો તો ક્ષેત્રફળમાં પણ ફેરફાર થાય છે પણ બંનેમાં ફેરફાર એવી રીતે થાય છે કે બંનેનો ગુણાકાર એટલે કે A ગુણ્યા L એટલે કે કદ હંમેશા અચળ રહે બરાબર અને જો કદમાં ફેરફાર થતો હશે તો એ પ્રમાણેની તમને કન્ડિશન આપેલી હશે બરાબર જેમ કે તમે દ્રવ્યના ગુણધર્મોમાં ભણી ગયા હતા પોઇસનનો ગુણોત્તર એવી પણ કન્ડિશન કંઈક આપેલી હોઈ શકે હવે R ચલે છે રો L બાય A છે તમને ક્ષેત્રફળનો ફેરફાર આપેલો હોય તો A થી ગુણાકાર અને ભાગાકાર કરો તો અહીંયા થઈ જશે રો V ડિવાઈડ બાય A સ્ક્વેર તો તમે એમ કહેશો કે અવરોધ છે એ ક્ષેત્રફળના વર્ગના વ્યસ્ત ચલનમાં છે ક્લિયર એટલે R બરાબર રો L બાય A સૂત્ર યાદ રાખો તેનાથી કોઈ પ્રોબ્લેમ નથી પણ તમારે હંમેશા એ યાદ રાખવાનું કે જો વાયરને હું કટ કરું છું તો લંબાઈ અડધી થશે અને ક્ષેત્રફળ એનું એ જ રહેશે પણ જો હું વાયરને દબાવીને લંબાઈ અડધી કરું છું તો ક્ષેત્રફળ બમણું થઈ શકે બરાબર વાયરને ખેંચું છું તો ક્ષેત્રફળ હતું તેના કરતાં ઓછું થઈ શકે અને એ પ્રમાણે તમારે ગણતરીઓ કરવાની રહેશે ક્લિયર છે આ બધું હવે પાછા આપણે આગળ વધીએ સમજો આ બધું તમને ખબર પડી ગઈ છે હવે V બરાબર IR થી જ પાછા આગળ વધીએ થોડા ઓકે ચલો તો V ઇક્વલ ટુ I R ની જગ્યા પર હું શું લખી શકું રો L બાય A એવી રીતે V એટલે કે વિદ્યુત ક્ષેત્ર ગુણ્યા લંબાઈ આમ પણ લખી શકાય વિદ્યુત સ્થિતિમાનનો તફાવત એટલે કે વોલ્ટેજ બરાબર વિદ્યુત ક્ષેત્ર ગુણ્યા લંબાઈ અને અહીંયા L કેન્સલ આઉટ તો E બરાબર જો I ના છેદમાં A શું આવી ગયું વિદ્યુત પ્રવાહ ઘનતા J ઇન્ટુ રો તો J ઇક્વલ ટુ શું થશે E ના છેદમાં રો 1 ના છેદમાં રો એટલે 1 ના છેદમાં અવરોધકતા એને શું કહેવાય વાહકતા એટલે આ પણ એક ઓહમના નિયમનું જ સ્વરૂપ છે J ઇક્વલ ટુ સિગ્મા ઇન્ટુ E એટલે બોર્ડ એક્ઝામમાં પણ કદાચ એમ પૂછે કે ઓહમના નિયમનું સદિશ સ્વરૂપ મેળવો તો આ અદિશ સ્વરૂપ છે આ સદિશ સ્વરૂપ છે બરાબર તો વિદ્યુત પ્રવાહ ઘનતા બરાબર સિગ્મા ઇન્ટુ E આવશે ક્લિયર છે આ બધું
ઓકે, હવે બધાના એકમો છે તમે સૂત્ર પરથી જાતે મેળવી શકો છો. ક્લિયર? ઓકે, તો નેક્સ્ટ ટાઈમ આપણે જ્યારે ભેગા થઈએ, મતલબ કે હું વિડીયો જ્યારે અપલોડ કરીશ ત્યારે આ જેટલું કંઈ કરાવેલું છે તેને રિલેટેડ આપણે ક્વેશ્ચન્સ સોલ્વ કરશું. બરાબર? એક વખત વ્યવસ્થિત રિવિઝન કરીને આવજો. બરાબર? તો તમને ખ્યાલ આવશે. આમાં પણ જો એક્સપ્લેનેશનમાં કોઈ પણ જગ્યાએ તમને ડાઉટ હોય તો એની ટાઈમ કોન્ટેક્ટ કરી શકો છો. ઓકે, થેન્ક યુ.